आज आम आलोचना करवा पृथ्वी बाहर मनीष ताको लिखिं गोकुलानंद महापात्र। ठीक अच्छे जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर डीएससी पेपर 2 यूनिट 3 रही अच्छी पृथ्वी बाहर मनीष। ठीक अच्छे तो आम नोट आलोचना करने पूर्वर कहीदेवाक चाहे कि जो मैंने नुआ कर चैनल को आसछन्ति प्लीज लाइक करी चैनल टाको सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे पहुँची पार और आपण मान सांग मानक निश्चित सेयार कर दिंतु जहाँफल से पढ़ाई सहयोग पाइपर। ठीक अच्छे तो चलतु आम आलोचना करवा आज गोटे इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन पृथ्वी बाहर मनीष लिखिं गोकुलानंद महापात्र। प्रथम परिच्छेद कौन रही देखा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूक्लिया पदार्थ विद्यार प्रधान अध्यापक होउछन्ति डॉक्टर जे.एल. रिचार्ड्स एवं मिस लभा वार्कर होउछन्ति एही विभागर गवेषणारत जने छात्री। डॉक्टर जे.एल. रिचार्डसन एवं तांकर छात्री मिस लरा वार्कर आकस्मिक अंतर्धान को नहीं अमेरिका रे चहल सृष्टि होइथिला। बुझिपारे तापरे न्यूजेर्सी पुलिस स्टेशन रे इन्स्पेक्टर क्रेन अंतर्धान होइथिले। डॉक्टर रिचार्डसन एवं लरा वार्कर संधान कार्य नियोजित होइथिले। आडामस थिले डॉक्टर रिचार्डसन अंतरंग बंधु। छात्री लरा वार्कर गवेषणागार रे गवेषणा करी 10 पाउंड बारकेलियम तैयारी करथिले। बारकेलियम रो परमाणु शक्ति उत्पादन रे किछि प्रभाव थाई पारे बोली आडामसन पुलिस इंस्पेक्टर को कहिथिले। न्यूयॉर्कर प्रसिद्ध पत्रिका न्यूयॉर्क टाइम्स रे 21/8/1951 डॉक्टर रिचार्डसन एवं लरा वार्कर अंतर्धान को नहीं एक गंजलाकर तथा प्रकार होइथिला। तथा तथ्यटी हेउछि न्यूयॉर्क पुलिस कर्तृपक्ष एवं युक्तराष्ट्र सरकार विश्वास करती जे अध्यापक रिचार्डसन व छात्री लरा 10 पाउंड बारकेलियम सह अति गुप्त भाव रूसिया पलायन करिसंती। तापर देखिए अध्यापक को कम्युनिस्ट मतावलंबी बोली पुलिस कहिथिले कारण अध्यापक घर जेतेबेले तलाश करा जाउथिला से समय इंग्लैंड और फ्रांस केतेक वैज्ञानिक देइथिबा चिट्ठी मिलिथिला। एत व्यतीत रूस वैज्ञानिक गवेषणा संबंधित केते खंड बही और वैज्ञानिक पत्रिका पुलिस मानकर हस्तगत होइथिला। तेणु पुलिस कर्तृपक्ष अध्यापक को कम्युनिस्ट मतावलंबी बोली कहिथिले। तापर द्वितीय परिच्छेद कौन अच्छे देखा डॉक्टर रिचार्डसन एवं छात्री लरा वार्कर अनुध्यान 9 मास परे मारिटानिया जहाज रे ब्रिटिश मार्किन डिटेक्टर उलसन भेटती लरा वार्कर को। जहाजर कैप्टेन थिले मिस्टर रॉबर्टसन। अमेरिका सरकार व रिचार्डसन एवं लरा वार्कर को देशद्रोही रूपे घोषणा करथिले। एही दुई जन को जे धरिले तांको $10,000 एवं चाकरी रे उन्नति मिलिबो बोली अमेरिका सरकार घोषणा करथिले। मार्किन डिटेक्टिव इलसन अर्थ लोभरे लरा वार्कर को न्यूयॉर्क पुलिस हाथ धराई देथिले। एहाकु नहीं न्यूयॉर्क प्रसिद्ध पत्रिका न्यूयॉर्क हेराल्ड लरांकर अनुध्यान को नहीं तीव्र संपादकीय प्रक्रिया करथिले। लरा को देशद्रोही बोली पत्रिकाटी प्रकाश पाइथिला। 1952 मसीहा जून 21 तारिख रे दोषी साब्यस्त होइथिले। लरा वार्कर दोषर विचार पाई कारागार विचारालय को निया जाइथिला। छात्री लरा वार्कर नाम रे पुलिस पक्षरु अमेरिका प्रशासनर अभियोग थिला जे ए दुहे वैज्ञानिक गवेषणा
ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭିତରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରୁଷିଆ ହାତରେ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପରମାଣୁ ବୋମା ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମାଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ତିଆରି କରିବାରେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ସହ କେତେକ ବୋମା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍‌ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 1951 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ରୁଷିଆକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ମିଷ୍ଟର ଜନସନ୍ ଲରାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲେ। ଲରା ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଜନ୍ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। 1952 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲରା ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମିସ୍ ଲରା ୱାର୍କରଙ୍କ ଆମେରିକା ପୋଲିସ ଓ ଓକିଲମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଘୃଣା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କଳାକୁ ଧଳା କରି ଧଳାକୁ କଳା କରି ତୋଳାଇବାରେ ଏହି ପୋଲିସ ଓ ଓକିଲ ଦଳ କେଡ଼େ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ନୁହନ୍ତି କି? ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବି ଧୁରନ୍ଧର ଏମାନେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସିମ୍ ଲରାର ୱାର୍କର ବ୍ରିଟିଶ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆସି 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପେନ୍ସିଲଭେନିଆ ଟର୍ମିନସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମିସ୍ ଲରା ୱାର୍କର ମୋଟରରେ ବସି ରେକର୍ଡ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାନହଟନର ୱିଲିୟମ ସ୍କୋଲ ଏଣ୍ଡ ହାଉସ ନାମକ ହୋଟେଲରେ ନିଜର ପ୍ରାତଃକର୍ମ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ମିସ୍ ଲରା ୱାର୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଟ୍ରେସ୍ ୟୁରେନିକ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେସ୍ ୟୁରେନିକ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼। 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍‌ଙ୍କ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀ 92 ଗୋଟି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁର ତିଆରି। ଏହି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ୟୁରେନିୟମ୍। ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରିରେ ଏହି ୟୁରେନିୟମ୍ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରେନିୟମ୍ ଧାତୁରୁ ନେପଚୁନିୟମ୍ ଓ ପ୍ଲାଟୋନିୟମ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ନୂତନ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେସ୍ ୟୁରେନିୟମ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ପରିଚିତ। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁରୁ ୟୁରେନିୟମ୍ ଓ ପ୍ଲାଟୋନିୟମ୍ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କମ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍‌ର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍‌ଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜର୍ସି। ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ରିଚାର୍ଡସନ୍ 1936 ମସିହାରେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାରେ M.Sc.ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ Ph.O. ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବେରିଲିୟମ୍ ଧାତୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଉତ୍ତାପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍‌ର ଆଘାତ ଫଳରେ ଖୁବ୍ ଧୀର ଭାବେ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଲରା ୱାର୍କରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍‌ଙ୍କ ଲରାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରିଚାର୍ଡସନ୍‌ଙ୍କ ମାଆ ଲରାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ବେରିଲିୟମ୍ ଅଭିନବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲରା ନିଜର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଏହା ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାରରେ
ଲଗାଯିବା ବୋଲି ରିଚାର୍ଡସନ୍ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ବାର୍କୋଲିୟମକୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ପ୍ରକାରର ନୂତନ ପାରମାଣୁକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଆମେରିକା ସରକାର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳିକା ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ବାର୍କେଲିୟମକୁ ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରମାଣବିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତେବେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ କୋଇଲା ଖଣି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ବାର୍କୋଲିୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଣବିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରମାଣୁ ଯାନର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯାଇ ଫେରି ଆସିବାକୁ 10 ପାଉଣ୍ଡ ବାର୍କେଲିୟମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭାବନରେ ରକେଟ୍ ଯାନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାନ ରୂପେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ପରମାଣୁ ଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଜ୍ଞାନର ଭବିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାଣୁ ଯାନର ବେଗ ରକେଟ୍ ଯାନର ବେଗଠାରୁ ଢେର ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ଲରା ୱାର୍କରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି କାର୍ବୋଲିୟମ ର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରକେଟ୍ ଯାନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 2000 ମାଇଲ ଗତି କଲାବେଳେ ପରମାଣୁ ଯାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାନଟି ଘଣ୍ଟାକୁ 5400 ମାଇଲ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରମାଣୁ ଯାନର ଆକୃତି ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପରମାଣୁ ଯାନଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେକାଂଶରେ ରକେଟ୍ ଯାନ ଭଳି ଲମ୍ବାଳିଆ। ଏହାର ମାଟି ଅଂଶ ମୋଟା ଏବଂ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ସରୁ। ଏହି ଯାନଟି 3ଟି କୋଠରୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ମଝି କୋଠରୀଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏହାର ଲମ୍ବା ଓସାର ଓ ଉଚ୍ଚତା 9 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ। ମଝି କୋଠରୀକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ କୋଠରୀଟି ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୃହ। ଏଠାରେ ଯାନଟିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜାଯାଇଥାଏ। କୋଠରୀର ଚଟାଣଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଆଦିର ତଳେ ଚୁମ୍ବକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ ମହାକାଶରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ବୁଲିଥାଏ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୃହଟିକୁ ପୂରାପୂରି ପତଳା ସୋଡ଼ିୟମ ସୀସା ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ଗାମା ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରେ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଆକାର ଓ ପରିକ୍ରମ ଦେଖିବା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଆକାର କେତେକାଂଶରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି। ଏହାର ଆକାର ପୃଥିବୀ ଆକାରର ମୋଟ 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଏହାର ବ୍ୟାସ 4200 ମାଇଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାସର ଅଧା। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଢେର କମ୍। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତିକି ବଳ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 20 ଫୁଟ ଡେଇଁବ, ସେତିକି ବଳ ଦେଇ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ 50 ଫୁଟ ଡେଇଁପାରିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର 7:30 ଘଣ୍ଟାରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି 30 ଘଣ୍ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଆକାଶରେ ଦୌଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦିନ ରାତି ପରିମାଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମାପ ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ପୃଥିବୀ ଭଳି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଋତୁଗୁଡ଼ିକର ଦିନ ପରିମାଣ ଆମ ଋତୁ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ। ଏଠାରେ ବର୍ଷକ ହେଉଛି 678 ଦିନ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଈଷତ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ତାପରେ ରହିଲା ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଓ ଛାତ୍ରୀ ଲତା ୱାର୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଯାତ୍ରା। 1951 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ରାତ୍ରି 2ଟା ସମୟରେ ଉଭୟ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଓ ଛାତ୍ରୀ ଲତା ୱାର୍କର ନିଜର ଅବସରପତ୍ର ପରମାଣୁ ଯାନରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିପାରିବା ପରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଯାନଟି ଗତି କରିଥିଲା। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲତା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଲରାଙ୍କୁ 2ଟି ଚୁମ୍ବକ ହିଲ୍ ଲଗା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହାକାଶ ଅନ୍ଧକାର ହେବାର କାରଣ। ଏହାକୁ ନେଇ ମିସ୍ ଲରା ୱାର୍କର ରିଚାର୍ଡସନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ରିଚାର୍ଡସନ୍ କହନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଲରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 200 ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣା ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରତ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ ଓ ଆକାଶ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ। ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ଲୋରା ୱାର୍କର ପରମାଣୁ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ। ରିଚାର୍ଡସନ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ କହନ୍ତି, ସେଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ବଣ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୌରଜଗତ ଇତିହାସରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଓ ଆକାଶରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଏହା ଆଗେ ପଣ୍ଡ ହେଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମାନୁସାରେ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ରିଚାର୍ଡସନ୍ଙ୍କୁ ଡାରଉଇନ୍ଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ଦଳୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ଯାନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଓ ଲୋରା ୱାର୍କର। ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆକାଶରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଭଳି ମେଘଖଣ୍ଡମାନ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଥାଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ପରମାଣୁ ଯାନଟି ବେଗ କମାଇବା ପାଇଁ ବେଗ ହ୍ରାସର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇବାକୁ ତାହା ଚାଲିନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଉଭୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଲରା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ବିନା ବାଧାରେ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପରିବେଶ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପରିବେଶ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା। ବାୟୁ ପତଳା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ କମ୍, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ପୃଥିବୀଠାରୁ ହାଲକା। ଏହାର ଆକାଶ ଗତ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘନତା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପରିବେଶ। ଗ୍ରହ, ରାସ୍ତା, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଦେଖିବା, ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଓ ଲୋରା ୱାର୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏକ ବନରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ବନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତିଜାତ ନୁହେଁ, ଏହା କୃତ୍ରିମଜାତ। ବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋରା ୱାର୍କର କହନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଣ କଣ
11 ଲୋକେ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। 2 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲରାଙ୍କ ବୟସ ଭଳିଆ ସମାନ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଢଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଓ ଲରା ୱାକର। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ ରାସ୍ତାଟି ଦେଖିବାକୁ କଳା ମଚମଚ ଓ ଏଣେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେ କଥା କହି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ବା ନିଉୟର୍କର ରାସ୍ତା ଏହା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅତି ମସୃଣ କଳା ପଥର ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଟି ଏତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯେ କେହି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟି ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ୍ତରାଳରେ ପତ୍ର ଫୁଲ ବିରାଟ ମହୀ ଗୃହମାନ ରାସ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଢେର ସଭ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ତିଆରି। ଏଠାରେ ଦୁଇ ତଳ ଏବଂ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାର୍ବଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ତଳେଇ କାନ୍ଥଟିଏ। ଘରର ଫାଟକରେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯାଇଥିଲା। ଚଟାଣ ଉପରେ ସିଲକରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ଗାଲିଚା ବିଛାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଚଟାଣରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁଆର ପାଖରେ ବଢୁଥିବା ପାପୋଛଟି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଲା କ୍ଷଣି ଗୋଡ଼ ତଳୁଛକୁ ମଳି ଧୂଳି ଖଞ୍ଜି ହୋଇ ପାଦତଳେ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଘର ବାୟୁ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଯାହାଫଳରେ ବାହାରର ଥଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର। ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି। ଏଠିକାର ଖଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପ୍ରିଂ-ଦିଆ। ଏହା ରବର ଗଦିଠାରୁ ଅଧିକ ନରମ ଅଟେ। ଝରକା, ସ୍କ୍ରିନ୍, ବିଛଣା ଓ ଚାଦର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ କାଚରେ ତିଆରି। ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କପଗୁଡ଼ିକ ଅଭଙ୍ଗା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତିଆରି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କପରେ ଗରମ ଚା' ତାଲିରେ ମଧ୍ୟ କପ୍ଟି ବିଶେଷ ଗରମ ହୋଇନଥାଏ। ଟ୍ରେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ କାଠରେ ତିଆରି। ଏଠାରେ ଥିବା ବାହିଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ଓ କମ୍ ଓସାରିଆ। ବହିର ଉପର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଏକ ପ୍ରକାର କନାରେ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ। ଏଠାରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ତାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନା ତାରରେ ଗୃହକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଘଡ଼ି। ଲେଖକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଘଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥିଲା ଘଡ଼ିଟିରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ନଥିଲା। ଗାର ଚାରିପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କଣ୍ଟା ନଥିଲା, ଗାର ଚାରିପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସାନ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା। ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ଓ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 80। ଏଥିରୁ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 80 ମିନିଟ୍। ଦାନ୍ତଘଷା ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ଲରା ନିଜର ପ୍ରାତଃ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଦାନ୍ତଘଷା ଓ ମଲମ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପାଟିରେ ପୂରାଇ 10-12 ଥର କୁଳୁକୁଳୁ କରିଦେଲେ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷୁରଯନ୍ତ୍ର।
ଏକ ନରମ ରବରରେ ତିଆରି ମୁଖକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁରେ ଲଗାଉଥିବା ଥାଏ। ଏହା ପରେ ଏଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା ତାର ଟିକ୍ୟୁ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କେଶକୁ ସଫା କରି ଦେଇଥାଏ। ଧାତୁ ତିଆରି ଆରିସି ବା ଦର୍ପଣ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆରିସି କାଚରେ ତିଆରି ନ ହୋଇ ଏକ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆରିସି କାଚ ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆରିସିର ମୁହାଁମୁହିଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଝରଣା ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ। ଏଠାରେ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ସିଲକ, କପା, ତୁଳା ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ କାଚ ସୂତାରୁ ତିଆରି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଷା ଓ ଅକ୍ଷରର ଶିକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଓ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରଟି ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ସଦୃଶ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଓ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରତୀକ ପରଦା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଟି ଚଳାଇବା କ୍ଷଣି ଏହା ପରଦା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାଳ ଫୁଟି ଉଠେ ଓ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରଦା ପଛଆଡ଼ୁ ଶୁଭିଥାଏ। ଶବ୍ଦମାଳାରେ ପାଖେ ପାଖେ ଏହି ଛବି ଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଫୋନ୍ ଭିଜନ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଟେଲିଭିଜନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତ୍ରିପରିସର ଯୁକ୍ତ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ଟେଲିଭିଜନ ଚିତ୍ର 30ରୁ 40 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ର କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଟେଲିଭିଜନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି କଳ୍ପନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ପୃଥିବୀରେ ସେହିପରି ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଫୋନ୍ ଭିଜନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ରେ କେବଳ ଗୀତ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଭିଜନରେ ଉଭୟ ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୃଥିବୀଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେଠାରେ ଗହମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହୋଇ କାଠ, କୁଟା, ଗଛ ପତ୍ର, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରାୟତଃ 60 ଗୋଟିଏ ମାଇଲ କଳ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଥିଲା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହାକୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲସେ ଆକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବୁଝିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ନୂଆକରି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି। ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।